हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ क्लास 10th चैप्टर है साडा 9th एक्सरसाइज 9.1 ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਦਰਖਤ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। मतलब कि सब तो पहला साडे कोल है एक इस तरह दरख्त दे दिता गया। सो हुण ये दरख्त जिहड़ा है टुट जाता है, ठीक है। मान लो इत्थों ये दरख्त साडे कोल टुट गया, ठीक है। टुटण तो बाद टुटिया होया भाग जमीन ते इस तरह डिग जाता है, या इस साइड ते डिगेगा या इस साइड ते डिगेगा। तुसीं जिस साइड नूं भी मर्जी इस नूं डिगा के अपनी जिहड़ी फिगर है उसी तैयार करनी है। सो इत्थों ये भाग जिहड़ा टुटिया होया भाग इस तरह जमीन ते डिग गया। सो जो जमीन ते डिगदा है तो इस दे नाल जमीन नूं जदों छूंहदा है तो साडे कोल कोण दिता गया है कि किन्ने डिग्री दा बनदा है, 30 डिग्री दा कोण बनदा है। सो इस तरह साडे कोल इस पॉइंट तो इधर वाल साडे कोल कोण बनदा है वो 30 डिग्री दा बनदा है। इस तो बाद दरख्त के आधार बिंदु की दूरी मतलब कि ये जिहड़ा जिथे दरख्त डिगदा है आके इस पॉइंट की दूरी जिहड़ी है खड़े हुए दरख्त के पॉइंट तो साडे कोल कितनी दी गई है, 8 मीटर दी गई है। ये दूरी है साडे कोल 8 मीटर। तो सानू दरख्त की ऊंचाई पता करने के लिए कहा गया है। हुण दरख्त की ऊंचाई की है, इस गल का ध्यान नाल समझना है। दरख्त की ऊंचाई बराबर है दरख्त का टुटिया भाग प्लस दरख्त का खड़ा भाग, ठीक है। इसनों एक नंबर मान लेंगे हैं क्योंकि जो असीं पता करना है। हुण दरख्त का सानू कुछ भी क्लीयर नहीं किया गया कि दरख्त की किहड़ी ऊंचाई पता करो, टुटे हुए भाग की या खड़े भाग की, पर सानू दरख्त की ऊंचाई कहा गया है तो असीं कुल ऊंचाई पता करनी है। हुण देखो जो साडे कोल ए वाली लेंथ है उही साडे कोल है क्योंकि दरख्त का टुटा हुआ भाग है, ठीक है। इसनों थोड़ा सी डैश विच दर्शा देंगे हैं, ठीक है। ये साडे कोल इस तरह दरख्त का टुटा हुआ भाग है। हुण असीं इसदे नेम रखते हैं ए बी सी ਅਤੇ पॉइंट डी। हुण असीं सारे पॉइंट्स नूं जिहड़ा लिखना है कि साडे कोल किहड़ा भाग जिहड़ा की दर्शा रहा है। सब तो पहले साडे कोल एक राइट एंगल बन रहा है, इस दे ओपोजिट साइड किहड़ी साडे कोल एच हुंदी है ਅਤੇ जो एंगल गिवन है उस दे ओपोजिट साडे कोल साइड पी आ गई ते जो साडे कोल साइड बच गई वो साडा हो गया बी। हुण असीं जो भी साडे कोल है वो लिखिए। ए बी जो है ये है टुटण तो बाद दरखत दा खड़ा भाग बी डी बराबर है, देखो ये वाला भाग बी डी बराबर है बी सी। ये जो है साडे को दरखत दा टुटिया भाग, ये साडे को दरख्त का टुटा भाग आ गया। हुण इस तो बाद असीं फाइंड की करना, देखो असीं दो चीज़ां पता करनियां ने, एक तां ये भी फाइंड पता करना है ते दूसरा असीं ये भी पता करना है। सब तो पहला असीं ए बी पता करने की कोशिश करते हैं। असीं लिखते हैं ए बी वटा आ जाएगा साडे को जो साडे को भाग साइड दी गई है। देखो अननोन भाग आ गया मतलब कि जिहड़ा भाग असीं जानदे नहीं, मतलब जिहड़ी चीज़ असीं पता करनी ऊपर आ गई, इस तो नीचे साडे को आ गया ए सी। ए सी हुण देखो ये साडे को की है पी, ये की है बी, पी ओवर बी साडे को की हुंदा है टैन थीटा। हुण थीटा साडे को कितना है, थीटा दिता गया है 30 डिग्री। सो इसलिए साडे को आ गया टैन 30 डिग्री बराबर साडे को आ जाएगा पी कितना सी साडे को ए बी, ए सी साडे को कितनी है जो साडे को गिवन दी गई है 8 मीटर। हुण असीं tan 30 की जिहड़ी वैल्यू जिहड़ी वो लिखनी कितनी हुंदी है। सो जेकर tan 30 की वैल्यू मान लो तुहानूं नहीं पता, तुसीं भुल जांदे हैं, ठीक है। तो असीं की करांगे कि tan किहदे बराबर हुंदा है sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। असीं sin थीटा 30 की वैल्यू कितनी हुंदी है 1/2। सो cos 30 की कितनी हुंदी है √3/2। सो दोनों का रूट 2 कैंसिल हो गया, साडे को आ गया 1/√3। सो इस तरह tan 30 की जिहड़ी वैल्यू है वो साडे कोल फाइंड हो जाती है।
ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/√3। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 1/√3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AB/8 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਮੀਟਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ √3 AB। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ AB ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ AB ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ √3 ਨਾਲ ਪਿਆ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 8/√3 ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ AB। ਹੁਣ AB ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ 2 ਭਾਗ। AB ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ BC। ਸੋ BC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ BC ਵਟਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AC ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ HB, H/B। ਹੁਣ H/B ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ cos ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ B/H ਤੇ cos ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ H/B। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਕੈਂਟ थीटा कितना है साडे को 30 डिग्री। सो एंगल साडे को सेम ही चलना है, ठीक है। 30 डिग्री इज इक्वल टू एच की है साडे को BC, AC कितनी है 8 मीटर। हुण सीकेंट 30 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀकेंट ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/cos थीटा। ਹੁਣ ਜੇਕਰ 30 डिग्री सीकेंट पता करना है तो 1/cos 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ √3/2। ਸੋ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋਇਆ ਵੈਲਿਊ 2 ਉੱਪਰ ਚਲਾਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2/√3। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2/√3 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BC/8 मीटर। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 8 ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 8 ਦੂਣੀ 16, 8 2 16 ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BC/3। ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ BC ਅਸੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ √3 ਹੈ ਉਹ 16 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਭਾਗ 3। ਹੁਣ ਇਸ ਭਾਗ 1 ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਦਰਖਤ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਭਾਗ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਭਾਗ ਸੀ BC, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। BC ਬਰਾਬਰ ਸੀ BD। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ BC ਪਲੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਦਾ ਖੜਾ ਭਾਗ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਦਰਖਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ AB। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ AB। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BC ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ 1 ਤੋਂ। ਸੋ 1 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ ਜੋ ਆਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੀ ਬਰਾਬਰ BC ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16/√3 ਪਲੱਸ AB ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8/√3। ਸੋ 8/√3। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਚ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ। ਸੋ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ √3 ਸਾਡਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ 16 + 8। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 16 8 24/√3 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ 24/√3। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ √3 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ √3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ √3 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਘਾਤ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24/√3। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 24√3/3 ਨਾਲ ਮੀਟਰ। ਸੋ 3 × 3 3 8 24 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 8/3 ਮੀਟਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ ਜੋ ਦਰਖਤ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦਰਖਤ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਹਿੱਸਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਇਹਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਏ ਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਖੜੇ ਭਾਗ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8 ਮੀਟਰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਚਾਈ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ BC ਅਤੇ AB ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨੀਚੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ PVH ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ sin ਥੀਟਾ cos ਥੀਟਾ tan ਥੀਟਾ cot ਥੀਟਾ secant ਥੀਟਾ cosecant ਥੀਟਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।